हार जियो गुफा अंदर रख के। जिन्हां जीवां नूं परमेश्वर जी ने साध संगत रूपी गुफा दे अंदर गुफा दे विच रख करके बाजा पवन वजाया गुरां द्वारा नाम दी दात दित्ती है। उन्हां दे हिरदे विच पवन भाव उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु 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 नाम दा पवित्र वाजा वजा दिता है। अपने आप ही जो वजदा रहिंदा है। अजप्पा जाप न विसरै आदि जुगाद समाए। सो तरत पाताल आकाश है मेरी जिंदुड़िए सब हर हर नाम ध्यावै राम। पौन पानी बैसंदरो मेरी जिंदुड़िए मुख हर 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 गावै राम। ऐसे बचन बेहागड़ा राग दे विच गुरु महाराज जी दे दर्ज हन। आ पखे दी आवाज़ विचों ते थोड़ी दी ठक ठक विचों जोड़ी दी टप टप दे विचों घोड़े दियां टापां विचों इंजन दे फट फट विचों हवा दे छां छां खड़के विचों उन्हां नूं केवल वाहिगुरु वाहिगुरु नाम दी ही धुनी सुनाई दिंदी है। इत्थों तक कि कोई गंदे मंदे दुनियावी गाने भी लगे होण ध्यान तो संगीत च रखीदा क्योंकि आनंद तो संगीत विच है। गल नहीं सुनी दी भी की बोलते ने ते या भावें रब वाले पासे लाई जाओ। बाणी च भी तो इस तरह लिखिया जो जीव आत्मा है ये इस्त्री की तरह है। साड़ी जिंद जिहड़ी है एक इस्त्री है ते पति कौन है साडा मित्र कौन है परमात्मा। आपदे मतलब दा अर्थ कड्ढी जाओ। तो इस तरह ये अलंकार हुंदे हन। तो इस तरह संगीतमई धुनी विचों भी वाहिगुरु नाम मेल के ते महाराज दे नाम दा ही वाजा सुनते हैं। जो भी रौला पै रहा ये सब वाहिगुरु नाम की धुनी हो रही है। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापद है नहीं होर। इत्थों तक कि जो भी पंछी बोल रहे ने धन बाबा फरीद साहब की अवस्था वेखो। पहली अवस्था दे विच आखिया चिड़ियो मर जाओ वो बेचारियां मर गईयां क्योंकि रौला बड़ा पा रही सन। फिर सोचिया मना ये तो पाप हो गया। आख्या चिड़ियो जीव पाओ वो जीव पईयां। एक बीबी खूह के मन ते पानी डोल रही सी उन्होंने कहंदे पानी पिला। वो आपदा काम करी जाए सुनी अणसुनी कर देती। बाबा जी गुस्से च बोले कहंदे बीबी तैनूं सुनदा नहीं मेरी जान निकली जा रही है प्यास नाल ते तू पानी ढोली जा रही है। कहंदी बाबा बैठ जा रौला क्यों पा रहा। ये कोई चिड़ियाँ तो नहीं जे तू कहेगा तो चिड़ियाँ मर जाएगियाँ जे कहेगा तो जीव पाएंगियाँ। सोचा मना मेरे नाल तां बीबी चंगी है किन्नी उच्ची अवस्था अंतरजामता नाल मेरी गल जान लई। ते कहन लगा भी तेनों शक्ति कित्थों मिली है। कहंदी मैं तेरे वांगू नहीं भटकदी हाँ आपदे घर च रहिंदी हाँ आपदे पति की सेवा करदी हाँ जिन्ना कुछ हुंदा मेरे कोलों मैं रब रब करदी हाँ। मैनूं पत बरता धर्म च प्रपक्क होण नाल ये शक्ति मिली है। मेरे भैन दे घर नूं अग लगी हुई है उत्थे मैं पहुँच तां सकदी नहीं तो इत्थों ही मैं जल सुट के अग बुझा रही अग बुझ जाऊगी तो मैं तैनूं जल छका दियांगी तैनूं ना नहीं मैं कीती। बाबा जी कहन लगे भी मेनू तो फिर तू ही चंगी है मैं तो समा ही बर्बाद कर दिता। फिर कैसी अवस्था हुई कि कोयल बोल रही सी गुस्सा नहीं किया उहदे दे विचों लॉजिक लिया है। आ जिहड़े कहानीकार हुंदे ने मिंट च कहानी बना दिंदे चुटकलियां वाले। आ जिहड़े चित्रकार हुंदे ने एक ने लॉकडाउन दे विच खन्ने दे कोल एक बाग बगीचा सीगा ते उन्हें यही काम किया लॉकडाउन दे विच हर महीने दे महीने
कैमरा फिट करन दी जगह बना लई, इक्को ही फुੱਲ ਦੀ महीने बाद फोटो खिच्चण लग पिया। तो आपदे दोस्त ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਟਵੈਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਮਤਲਬ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫੁੱਲੀ ਬਣ ਰਾਏ ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੌਜਿਕ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ। ਤੋ ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੂਰਖ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਕੋਇਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਕਾਲਾ ਸੁਆਹ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਹੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਵਗਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਹੋ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੜੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੌਜਿਕ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖਬਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਰ ਮੁਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਮ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਥਲੀਆਂ ਕੂੰਡੈ ਕਾਗ, ਅਜੈ ਸੁਰਪਣ ਬਹੁੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਿਆ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਈ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤਨ ਬਿਰਹੁ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। ਸੋ ਇੰਝ ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਵ 9 ਗੋਲਕਾਂ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ, 2 ਕੰਨ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਾਂ, ਗੁਰਦਾ ਤੇ ਲਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਧਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਤੱਪੜ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਹੋਈ। ਆ ਕਥਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2-2 3-3 ਬੰਦੇ, ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ 10ਵਾਂ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਵ ਨਿਤ, ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਨਾਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਸਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਸੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ,
ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ, ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਵੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਪਵਨ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਨ ਰੂਪ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਘ ਮਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਮਨ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਇੰਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗ ਗਈ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋ 10ਵਾਂ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਵ ਨਵ ਨਿਧ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਨੀ ਵਿਭੂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਵਿਵੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਈ। ਸੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਸੋ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਤਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ, ਜੇਤਾ ਪੇਖਣ ਦੇਤਾ ਧਿਆਨ। ਸਹਿਜੇ ਜਾਗਣ ਸਹਿਜੇ ਸੋਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਸਹਿਜੇ ਚੂਪ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਹਵਾ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੇਖਨ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਮਨੋ ਮਨ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਜ ਪੂਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਰੰਗ ਰਾਜ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਵਾ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਵਾ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 10ਵਾਂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਵ ਨਵ ਨਿਤ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੌ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਸਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੁਫਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਖੜਕਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਖਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 38 ਪੌੜੀ ਸਭ ਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਹੰਧਰਨ ਸੁਣਾਈ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੁਣਾਇਓ ਕਾਨ ਮੈਂ ਤਬੈ ਪਾਓ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਔਰ ਸਭੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ ਮੈਂ ਤਬੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ
ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬੇਂਦੂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦੇ 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਹੀਲਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਹਿਲਾ ਜਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੁ, ਐਵੇਂ ਖੇੜਿਆਂ ਖੂੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਖੇੜਿਆਂ ਖੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਕੁਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇੰਜ ਚੰਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਇਉਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਹੀਲਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੋਹਲਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੁ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਖੀ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਸੁਹੀਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ, ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਦੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਸੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਲੋਕ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ 100 ਗੱਲਬਾਤ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵਹਿ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵਹਿ, ਜਦ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵਹਿ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਬੁੱਝਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੂਪ ਲਖਣਾ ਵਾਲਾ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੀ ਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਸ ਹੈ। ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ। ਇਹ ਜੋ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਬਾਬਤ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਆਹ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ। ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਖੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜਵਾਓ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 200-400 ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, 200 ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ 2 ਵਜੇ ਰੌਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੋਈ। ਤੋ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਠਿਨਤਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਪਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡੀਕਦਾ ਡੀਕਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਰਾਤ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਜੀ ਬਰਾਤ, ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹੂਗਾ? ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਾਤ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਢੁਕਾ ਕਰੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਲਣੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਜੁਫੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਖਾਏ ਪੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਨੱਚੇ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਬਣੇ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 3 ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਪੜ ਲਾ ਕੇ 3 ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਪੂਰਾ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ, ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਛੰਦ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਨਮਸਤਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਭਾਈ? ਸਗੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਓ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆਏ। ਇਉਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾਓ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਹ ਸੋਲਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ 5 ਅੰਗ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੰਝ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਬਾਬਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਹੀ ਖੇੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ,
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨੰਦ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਾਠ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਅਨਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਛੱਪਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜੋ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਨੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਬਲਾਮਤਾਂ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੱਧ ਬਲਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਲਿਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲਾਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਬੰਕ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਰੇ ਨੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਲ ਆਦਿਕ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਸੋਚਿਓ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਭਾਜੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ? 7 ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਓ। ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 2 ਲੱਡੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਰੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਪੈਲਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਲੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆ ਗਏ। ਸੋਚਿਓ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਲਿਆਓ ਬੂੰਦੀ ਦਾ, ਮੱਠੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢੋ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾਈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਈ।
कोई मिठा मुठा प्रशाद लैके आओ, महाराज तुहाडे दी किरपा करे, किन्ना चंगा होवे। भी आपां महाराज साहब सच्चे पातशाह के चरणों में कई तो रमाला साहब की भेटा भी भुल जाते भी रमाला साहब गुरु महाराज नूं भेटा करना। सो गुरु महाराज ने खुशी दी है, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। सब तो पहला हिस्सा बाबे का, पुरानियां माइयां ने पेड़ा लाउणा तौण दे विचों ते आखना भी ये बाबे का प्रशादा है। पहला प्रशादा पकाउणा, आखना निआणिओ हत्थ ना लाओ, ये बाबे ने आउणा ते उन्होंने प्रशादा छकाउणा। मझ चोणी ते दुध का गिलास भावें थोड़ा कौली रखण, ये बाबे नूं आपां ने पाउणा है। तो गुरु महाराज किरपा भी करदा हुंदा सीगा। अजकल लड़ाइयां क्यों हुंदियां ने? अज विआह हो जांदा ते कल नूं तलाक हो जांदा। इहदा कारण की है तुसीं दस्सिओ, इहदा कारण तुसीं दस्सिओ भी कारण की है। जे असली सही विआह होया होवे ते क्यों ना आनंद होवे, क्यों ना रस होवे। आनंद साहब भी पढ़िया नहीं जां सुनिया नहीं चज नाल, भज्जे भज्जे आए ने ते नशे पत्ते वरते हुए ने। पैलसां च इन्ना इकट्ठ है तो महाराज की हजूरी 4 बंदे आउंदे ने ते वो भी काली पा दिंदे। बाबा बेचारा पहले ही घबराया हुंदा तो 100 गलतियां ने। तो इस वास्ते काली काली आपां आए तो काली काली चले गए। जिहड़ा असली काम सी वो तां कीता ही नहीं, सुनिया ही नहीं, ना कीर्तन होया चज नाल, कोई शब्द नहीं पढ़िया, ना कोई कथा होई। तो इस वास्ते महाराज कहंदे भी प्रसाद शरधा भावना दे संयुक्त होवे, पूरी बाणी का पाठ होवे, शरधा दे नाल अरदास होवे ते गुरु महाराज की कृपा बख्शिश होवे तां आनंद की प्राप्ति हुंदी है। उत्तरे सगल विसूरे, जो तुहाडे झोरे ने ये दूर हो गए। अज्ञान कारण जो विशेष करके सूलात्मक दुख सीगा वो सारे उतर गए, मिट गए हन। दुख रोग संताप उतरे, ਉਹਦੇ दुख भी गए, शरीरक रोग भी गए, हंकार आदि रोग भी गए, मन के संग भली प्रकार जो तपाउण वाले 3 ताप ने वो भी चले गए। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। सुनी सच्ची बाणी, जिन्हां ने सच्ची नाम अमृत रूप बाणी नूं सुनिया उन्हां दे जमन मन दे दुख हंकार रोग आदਿਕ जो अप्राप्ति की प्राप्ति रूप इच्छा सी वो साड़ आदਿਕ सारे उतर गए, सब दूर हो गए हन। संत साजन भए सरसे, ये धुर की बाणी नूं सरवण करन वाले प्यारे सज्जन, शांत आत्मा वाले, सास ग्रास नाम जपण वाले आदਿਕ सरसे सਹਿਤ ब्रह्म ज्ञान रूपी रस दे हो गए, अदकता नूं प्राप्त हो गए हन। इसे प्रकार संत साजन भए सरसे, श्रवण मनन ध्यासन रूपी संत, तत्वंग दा संशोधन रूपी सज्जन आदਿਕ सारे सਹਿਤ रस दे अदकता नूं प्राप्त हो गए हन। इसे प्रकार संत साजन भए सरसे, ब्रह्म वेते नूं ब्रह्म स्वरूप दे विच एकता करा के शुभ गुणा रूपी संत सज्जन सरसे आनंदित हो गए हन। इसे प्रकार संत साजन भए सरसे, ये जिहड़ी गुरबाणी है इहनूं जिहड़े पासे मर्जी ला लो सारे अर्थ विचों निकल सकते हैं। आपदी बुद्धि के मुताबिक जिस तरह किसी की मत है, लोगों की बुद्धि बिगड़ी हुई है, बिगड़े हुए लोग की अर्थ करते हैं। आखे जी संत साजन भए सरसे, संत दे सज्जन सरसे ही होए ने। वो जिहड़ा बाबा जेल च बैठा होया वो चेले चापटी वो ये अर्थ करते हैं। दसो अमृतसर सारे चोर रहिंदे ने, सुहाने सारे डाकू ही हो गए। किन्ने वेखो लोग शरारती हैं, बाणी नूं ही आपदे मतलब ही वरत लए ने। सरसे सरसे शहर का नाम नहीं है, सरसा तो चलो शहर हो गया, ये तो अर्थ साडा बन गया। संत साजन भए सरसे भी सरसे च संत दे सज्जन होए ने, उत्थे संतां नूं जाके मिलो। तो सरसी किहड़ा शहर बनाओगे, सामण सरसी कामणी। इसलिए आपदे मतलब के अर्थ नहीं होने चाहिए। संत ते सज्जन सरसे
ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਨੀਤ ਬਣਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਣਤੇ ਸਭ ਤਨ, ਲਿਖਤੀ ਕੁਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਵਣ ਤੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ ਤੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਨਾਮ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਸ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਤੂਰ ਸੰਗਿਆ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਗੀਤ ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਧੁਨੀ ਵਾਲਾ, ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 40 ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪਾਇਆ। 40 ਅੰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, 2 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰੀ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗਿਆਨ ਸੋ ਭਰੀ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਤੁਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਬ ਭਏ, ਜਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤਿਨਹੁ ਰਚ ਕਾਏ, 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਇਹ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮਹਾਤਮ 40 ਪੌੜੀ, ਸੰਪੂਰਨ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੈ ਜੋ ਪਠੈ ਆਨੰਦ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਟੇ ਉੱਪਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਮਿਲਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਕੰਦ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਆਦਿਕ ਅੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਤਦੋਂ ਉਸ ਬਿਰਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਆਲਤਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਕੀ, ਜਮਦਾੜ ਕੀ, ਕੁਹਾੜਾ ਕੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਧਨੁਖ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਭੱਥਾ ਅਤੇ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਤਲਵਾਰ, ਗਾਤਰੇ, ਖੰਡੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਫਟ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਕਟਿਵ ਸਨ, ਤਿਆਰ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਉੱਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਕਿ ਰਕਾਬ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਰਕਾਬ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ, ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਕਾਬ ਫੜਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰਕਾਬ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋੜੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ। ਟੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ।